ইমান জোৰত নাওখন চলাছে কি হল চাকচোন হবি ঘটনাটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব স্বাগতম জনাইছো ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলৰ পুৰি সেকেন্ড ভিডিঅ'লৈ আশা কৰো আপোনালোকে সকলো ভালে আছে আজি ভিডিঅ'টো বহুত ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে মানে মনিমুকুটা বহুত কিবা কিবি ওলাব চাই থাকিব সকলো হাই আৰু এয়া আমি মানে হোটেলৰ পৰা ওলাইছো পাপা ৰেডি হৈ গল তাৰ পিছত এতিয়া আমি আহি গাড়ীলৈ মানে গাড়ী আমাৰ হোটেলৰ পৰা অলপমান দূৰ আছে মানে অলপমান খোজ কাঢ়িব লাগে আৰু ৰাতি বহুত বৰষুণ দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছিলেই আগৰটো ভিডিঅ'ত বহুত পানী হৈছে আৰু এয়া মা মই আমি গোটেইকেইটা আহি আছো মানে আমাৰ ছাৰ দুইটা সদায় আগতে যায় আমি সদায় পাছত আমি আৰু তেনেকৈ আমি গোটেইকেইটা গৈ আছো এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক বাছবিলাক মানে যিবিলাক টুৰিষ্ট এইবিলাক সবকে মানে ফুৰাবলৈ দিয়ে আৰু আগনানি টিকেট কৰিব লাগে তাৰ পিছত 7:30 মান বজাত বাছত মানে পাবগে লাগে বাছৰ ওচৰত আমি বাছত উঠিলো আৰু কিবা কিবি অলপমান মিঠাই চিঠাই লৈ ললো আৰু বাছত মানুহ এয়া দেখা পাইছে পুৰা মানে ফুলে হৈ গৈছে আৰু সবতছে বেছি দুখ লাগিল মানে আমাক পিছৰ সিটত দিয়াৰ কাৰণে তথাপিতো বহিলো আৰু মানে আহা আমাৰ দেৰি হ'ল কাৰণে আৰু এতিয়া আমাৰ বাছখন ষ্টাৰ্ট দিলে এতিয়া আমি ওলাবলৈ লৈছো আৰু তাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকক অকমান দেখাই দিছো আৰু আজি আমাক মানে লৈ গৈছে আমাক কৈছে যে ডলফিন ওলাব কিবা ওলাব আপোনালোকে পাছৰ ভিডিঅ'টো চালে ভাল মানে পাছলৈকে চালে ভালকে গম পাব ডলফিনে ওলাই নে কি ওলাই কিন্তু এতিয়া মই নকওঁ আগতীয়াকে আপোনালোকে পাছলৈ চাই থাকিব আৰু এই আপোনালোকক অকমান দেখাইছো আৰু ৰাস্তাবিলাক বাৰু ভালে হৈছে আমাৰ যাত্ৰা এয়া প্ৰথম যাত্ৰা আজি কোত যাব কি হ'ব আপোনালোকক সবিহে গোটেইখিনি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো অকমান দীঘলীয়া হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব তাৰ পিছত আমি আহি থাকোতে নাস্তা কাৰণে এখন হোটেলত আমাক নমাই দিলে আমি আহিলো বহিলো খাবৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল কি নাস্তা নাপালো আমি খঙতে গুচি আহিলো মানে আমি বুলি নহয় বহুত মানুহে নাপালে তাত আমিতো পইচা দিয়ে খাম তথাপিতো ইমান লেজি আৰু টাইম বহুত কম হেকাৰণে আমি গুচি আহিলো খঙতে নাস্তা নাখালো আমি আহি গলো আজি কোত নিব কি কৰিবে দাদাজনে কৈছে অকমান শুনক जगन्नाथ जी का नाम को लेने के बाद हम लोग मिलकर ये सफर को शुरू करेंगे स्टार्ट करेंगे आरंभ करेंगे इसीलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलेंगे प्रेम से बोलेंगे हमारे प्रभु जगन्नाथ जी का नाम बोल जगन्नाथ महाराज की सुभद्रा मैया की माता बलभद्रदेव की जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये आजाद हिंदुस्तान से आए हुए तमाम टूरिस्ट छात्र मेहमानों को हमारे इंडिया टूरिज्म की ओर से ओडिशा टूरिज्म की ओर से और स्पेशल हमारा गाइड एसोसिएशन की ओर से आप लोगों को शादर शुभकामनाएं। और आज आप लोग जिस सफर में निकल के आ चुके हैं ये कोई बड़ा वाला सफर नहीं है बल्कि ये 10 घंटे वाला गोल्डन चिल्का लेक का सफर गोल्डन चिल्का लेक टूर। और ये गोल्डन चिल्का लेक होता है एक वाटर प्रोजेक्ट वाटर प्रोग्राम जिस प्रोग्राम के अंदर आप लोग विजिट करने के बाद आपको पानी के अंदर ही 3 घंटा घूमना पड़ेगा 3 से 4 घंटा पानी के अंदर बोट के द्वारा घूमना पड़ेगा और फिर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा ये चिल्का लेक होता है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सॉल्ट लेक वाटर लागून चिल्का लेक। और ये चिल्का लेक टोटल ओडिशा का 3 डिस्ट्रिक्ट को 3 जिला को कवर करता है। एक तो ये पूरी जिला के आगे खोर्धा जिला और खोर्धा जिला के आगे गंजाम जिला ये टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। और ये चिल्का झील में आज आप लोग देखेंगे सी माउथ यानी कि नदी और सागर का संगम स्थल जहां पर आप लोगों का बोट लेकर आपको एक पानी के बीच में टापू में उतार देगा। जिस टापू में उतर जाने के बाद आप लोगों का फ्रंट साइड रुकेगा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी बंगोप सागर यानी कि समंदर और आपके बैक साइड रुकेगा एशिया महादेश का सबसे बड़ा सॉल्ट लेक वाटर लागून जिसका नाम है चिल्का लेक। और ये सी माउथ को देखने के बाद फिर से बोट में बैठेंगे फिर बोट वाला लेकर आप लोगों को और एक टापू में उतारेगा जहां पर आप लोगों को रेड क्रैब्स देखने के लिए मिलेगा। ये रेड क्रैब आइलैंड को घूमने के बाद आपको फिर बोट में बैठकर जाना पड़ेगा थोड़ा दूर डॉल्फिन को देखने के लिए जो कि समंदर का सबसे अनोखा और प्यारा चीज है। और ये डॉल्फिन को देखने के बाद आप लोगों को
ऐसे बहुत सारे विदेशी पक्षियां देखने के लिए मिलेगा। पर ये विदेशी पक्षियां जैसे बर्ड सेंचुरी रहता है, विदेशी पक्षियों का आगमन यानी कि आने का समय ये नहीं है, दिसंबर महीना में चलता है। पर यहाँ का जो सबसे प्यारा चीज रहता है साइबेरियन बर्ड। आप अगर बोट में कुछ भी चीज स्नैक्स वगैरह लेके जाते पानी में डालेंगे तो फटाक से साइबेरियन बर्ड आपके चारों तरफ घूमने लगेंगे। तो इसी तरह ये रहता है चिल्का झील में वाटर प्रोजेक्ट, जो कि आप लोगों को बोट के द्वारा पानी के अंदर 3 घंटा 3 से 4 घंटा आप लोगों को घूमना पड़ेगा। আৰু কি কয় মানে কি হয় তাত কি হ'ব কি নহ'ব মানে এজন গাইড দিয়ে গাড়ীখনত। তাৰপিছত আমাৰ যাত্ৰা এয়া আৰু আহি আছোঁ, মানে তেওঁ আমাক কথাখিনি গোটেইখিনি বুজাই দিছে। আমনি লাগি গৈছেগৈ আহি মানে ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা আহি আছোঁ। এটা কিমান টাইম 10টামান বাজিব পোৱাহে নাই। ইমানেই দূৰ মানে আহি পাগল হৈ গৈছোঁ, মানে ইমান দূৰ। তাৰপিছত আহি মানে আমি পালোহি আৰু বাছৰ পৰা নামিবলৈ হৈ গ'ল, মানে চববিলাক মানুহে নামিলে। আমি ফুৰিবলৈ যোৱাৰ আগত এখন হোটেলত অৰ্ডাৰ দি থৈ গ'লোঁ, তাতে মানে ভেজ থালি আৰু অৰ্ডাৰ দি কিনি আমি এতিয়া আহি আছোঁ। আৰু আজি আমাক কি পিন্ধাব চাব আপোনালোকে, কি পিন্ধিব লাগিব। তাৰপিছত এয়া আমি আহি আছোঁ, আপোনালোকো আমাৰ লগতে আজি ব'লক আপোনালোককো দেখাই থাকিম কি হয় কি নহয় আৰু কি ওলায়। ইয়াতে পানী বটল আৰু কিবা কিবি লৈ লৈছোঁ আৰু এইকেইটা পিন্ধাই দিছে, মই পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু মানে মোক মানুহজনে জুজুবস্তি কৰি পিন্ধাই দিছে, এয়া তেওঁ দেখিছে পিন্ধাই আছে। পিছত ডিঙিত ইমান চেপা খাইছোঁ, মই পাছত মানে খুলিম বুলি কৈছোঁ, তথাপিতো মানুহজনে কৈছে এতিয়া পিন্ধি লওঁ, পাছত লগা হ'লে খুলি ল'বি। তাৰপিছত এয়া মই পিন্ধি মেলি আহি আছোঁ। ইয়াতে এইপিনেদি যাব লাগে, মানে ইয়াতে এইবিলাক দেখিছে ব'টবিলাক ৰখি আছে, তাতে মানে উঠাব মানুহবিলাকক। আৰু 350ৰ পৰা 450 মানে আৰু নিজেও যদি যাব পাৰে 5000 সিমান লয়। কিন্তু চাবলগীয়া বস্তু কি আছে আপোনালোকে চালে নিজে গম পাব, কেনেকুৱা এটা বস্তু আছে চাবলগীয়া। হয়তো ভাল লাগিল বাৰু চাই, বেয়া নালাগিল। ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছোঁ এনেকৈ। এয়া আমি আহি আছোঁ আৰু আপোনালোকো আমাৰ লগতে গৈ থাকিব। আৰু আজি কি হ'ব কি নহ'ব সবিশেষ দেখাম মই আপোনালোকক। এয়া এনেকৈ কৰি আহিছোঁ। আমাৰ মা আৰু পাপা বহুত ভয় খাইছে আৰু লগতে আমাৰ মানুহজনেও ভয় খাইছে, যদি পৰি যাওঁ কি হ'ব। আৰু ইয়াতে এটা বস্তু আছে কি, আমাৰ নদীৰ পানী আৰু সাগৰৰ পানী, মানে নদীৰ পানীখিনি এটা সাগৰত পৰেগৈ, সেই এটা সংগম বুলি কয়, তাতে মানে সেই বস্তুটো চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এখন নাওখন দেখিছেই, এই নাওখনে আমাক পিছফালে থৈ গ'ল হুইচেল বজাই। তথাপিতো মানুহজনে বহুত লাহে লাহে চলাইছে, বৰ ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোককো দেখাম মই। আৰু চাওকচোন, মানে ভয়ো লাগিছে দেই পানীবিলাক দেখি পিনি, মানে আগে পাছেতো আমি এনেকৈ উঠি পোৱা নাই, বহুত ভয় লাগিছে। তথাপিতো আৰু ভয়ে আহিছোঁ। তথাপি মানুহজনে কৈছে বেছি দ নহয় দিয়া, একো নহয়। সেনেকৈ কৰি আমাৰ এতিয়া নাওখন ৰখাব। নাওখন ক'ত ৰখাব গম পাইছে? এই যে দেখা পাইছে তাতে আমাৰ তাতে নাওবিলাক দেখাব। আৰু এজন মানুহ আহিছে আমাক কিবা কিবি দেখাবৰ কাৰণে। চাওকচোন কিবা কিবি মানে এইবিলাক ৰঙা কেঁকুৰা এইবিলাক। আমি প্ৰথমতে যেনেকৈ কৈছিলোঁ, আমি ভাবিছোঁ চাগে এটা ডাঙৰ এখন পথাৰ থাকিব বা ডাঙৰ কিবা থাকিব, তাতে আমাৰ কেঁকুৰাবিলাক আমি নিজে দেখি পাম সেনেকুৱা। কিন্তু মানুহকেইটাই কৈছে বোলে বৰষুণৰ কাৰণে কেঁকুৰাকেইটা ধৰি হেনো তাত থৈ দিছে। এইটো মানে মিছা কথা কৈছে আৰু মানে মানুহক। তাৰপিছত চাওকচোন এয়া মুকুতা ওলাব, আৰু এইখিনি ভাঙি আমাক মুকুতা দেখাই আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবচোন, একদম ধুনীয়াকৈ মানুহটোৱে কৈ দিছে আপোনালোকক শুনক। समंदर में लाके मछुआरा देता है, जिसमें आपको मिलते हैं ना ओरिजिनल मोती पाया जाता है, पर मोती इसमें हर एक में नहीं है। निकलेगा तो आपको दिखाएंगे और उसके साथ उसकी पहचान आपके साथ शेयर भी करेंगे। देखिए खाया जानवर निकलता है। मालूम नहीं है। और इसमें जो मोती और वो टेढ़ा मेढ़ा लंबा चपटा होता है, जिसमें छेद करके अपना माला नहीं बनता, जो माला आजकल बाजार में पाया जाता है। उसको प्रॉपर आंटी लॉकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देख लीजिए इसके अंदर अभी है, तो उंगली डालने से ना कड़क महसूस होता है। धोके दिखाइए ना। ओ यार दिखाइए ना। इस मोती में
अपना माला नहीं बनता है, जो माला आजकल बाजार में पाया जाता है उसको प्रॉपर अंगूठी लॉकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ভালো ছিল কি में यूज होता है ये ना, मूर्ति कभी भी कलरफुल नहीं होता है, गोल्ड नहीं होता है, जिसमें छेद करके अपना माला नहीं। देखिए इसमें आप छेद करके अपना माला बनाना संभव नहीं, जो माला आजकल बाजार में आपको पाया जाता है प्रॉपर अंगूठी लॉकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। আৰু আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকক এই পাথৰটো দেখাব কেনেকৈ চাওক আপোনালোকে। Living in a deep sea, minimum 200 to 50 depth of sea water, and there is one kind of hydrotherapy currently, but this creature is out of the currently, which is available अंडमान लक्षद्वीप ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका तो इधर भी पाया, जिसको लाके गोताखोर देते। ये क्या करता है? बता रहा है ना, मूंगे की चट्टान कहते हैं, जो कि समंदर के नीचे 150-200 फीट पानी के नीचे पाया जाता है। हाँ। जो अपने अंडमान लक्षद्वीप ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका इधर भी पाया, जिसको लाके गोताखोर देते। हाँ। और जिसमें जो रत्न मिलेगा आपको उसकी पहचान मैं आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, पर कोई भी चीज़ मांगने से दुकान जुल की माफी आपको नहीं दे सकते, नहीं भी दिखा सकते। देखो देखो सबको दिख रहा है। ओए रत्न बबल बोलते। इसकी पहचान है। जाओ जाओ चाहिए गोटे में। अरे भाई ओरिजिन वाला हाथ में और समुद्र वो काला ये है ओरिजिनल सबसे। हाँ कितना है इसका? 2100 रुपये रहते, 2100 रुपीज़। लेकिन साहब लेकिन सुनिए, मेरे हिसाब से ज्वेलर में आप खरीदने से 8000 है, कहीं पे भी 100 रुपये में खरीदने निकला होता है दूध में, इसको एक बार डालने से दूध 10 मिनट में लाल बनता है। हाँ हाँ क्योंकि ना कोई सामने निकाल के नहीं देता। এতিয়া চাওক আৰু এইটো পাথৰ কেনেকৈ আপোনালোকক উলিয়াই দেখাব চাব। সেনেকৈ মাৰিলে খোল খাই গৈছে মানে। ये तो और क्या? देखो 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 देख के जाओ, सबको दिख रहा है आपको? हाँ ये ग्रीन वाला ये मेरे पास है एक। है? हाँ अभी है? अभी नहीं, घर पे है। मैं आप नहीं है? हाँ बढ़िया। मोबाइल की टॉर्च एक बार ऑन करो। स्पाइडर कहते हैं जो चीज समंदर में नीचे, हिंदी समझते ना? हाँ। लाके इसको गोताखोर देते, इसको रखो 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 निकाल। अभी जिंदा जिंदा है। हाँ। इसके अंदर पाया जाता है, आप लोग पोखरा देते, जिसकी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। हे प्रभु मोर पैसा तो नपरिले होला, इमान लाहेके मारिले मैं बहुत जोर में ये सिक्का फिलहाल बेड हो गया, सबको दिख रहा है ना? हाँ। ये जितना स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये शायद कोई भी दूसरा चीज होता होगा ना, वो टूट जाते हैं। मेरे कहने का है ये जितना हार्ड है, इससे छोटा हो बड़ा हो कितना भी साइज का भी हो, प्रॉपर कोई ज्वेलर इसको काट के बनाना संभव नहीं, कोई इंसान भी नहीं काट सकते। इधर ज्वेलर ले लेते हैं अपना रत्ती कैरेट के हिसाब से आपको देते हैं। ये ले लो 27,000 है, ये ले लो 38,000 है, ये ले लो 60,000। छोटा लो मीडियम वो बोलते हैं, हम काट के मेकिंग चार्जेस भी ले लेते हैं, और मेकिंग चार्जेस प्रॉपर ये एनिमल खुद ही बनाते, मेकिंग खुद ही करते हैं। जितना बड़ा ये होगा वो उतना ही मोटा बना के देना पड़ेगा। কিমান হৈছে সেইটো নাজানো আৰু কিন্তু চাই ভাল লাগিলে। তাৰপিছত আমি আৰু এটা অন্য এঠাইলৈ আহি আছোঁ, বলক আপোনালোককো লৈ যাওঁ। মানে ক'ত আহি আছোঁ, মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক সাগৰ আৰু নদীৰ, মানে সাগৰৰ পানীখিনি সাগৰত পৰেগৈ, যিটো পৰে সেইটো সংগম নে কিবা বুলি কয়, মই ইমান ভালকৈ নাজানো। ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ, কাৰণ আপোনালোকতো মোৰ পৰিবাৰৰ নিচিনাই, সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। কিন্তু পিছত গম পালোঁ কি দাদাজনে বোলে সেইটো চাইডৰ নিনিয়ে, অলপ দেৰি পিছতহে নিব। ইয়াত বোলে হেনো ডলফিন ওলাই বুলি ক'লে। এতিয়া ডলফিনে ওলাই নে এতিয়া কি বোলে নাজানো, আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পিছত মই চালোঁ ডলফিন নহয় দেখোন, আমাৰ পাপাই তাতে হেৰি কুচিয়াহে ধৰি আছে, মানে নাওখনৰ তলত কুচিয়া বহুত আছে। আপোনালোককো দেখাম দেই, চাব কুচিয়া এটা। এইকেইটা কুচিয়া তলত সোমাই আছে, কেঁকুৰা কুচিয়া কিবা কাৰণে বহুত সোমাই আছে। আৰু আমি কৈছোঁ এইবিলাক খাই, তেওঁলোকে কৈছে আমি বোলে এইবিলাক নাখাওঁ, ইয়াত পেলাই দিওঁ, এইটো কুচিয়া দেখা পালে নহয়। তাৰপিছত তাতে আমি বহুত টাইম ৰ'লোঁ, ডলফিন ওলাব, ক'তনো ডলফিন ওলাব, আৰু ডলফিন বোলে আমাক ফাঁকি দিলে মানে। আৰু নাও যি শব্দ, ডলফিন যদিও ওলাই আহিবলগীয়া আছিল ভুলক্ৰমে, তাহাত গৈ পিনি বেলেগ ক'ৰবাতহে আছেগৈ, মানে ইয়াত ডলফিন ওলোৱাটো অসম্ভৱ।
ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আৰু সেই নাওখন দেখিছেনে? সেই নাওখন মানে মই জুম কৰি দেখাইছোঁ, ইমান জঁপিয়াই আহিছে। হয়তো মানে পানী নাওখনত সোমাইছে নেকি, মানে আমি ভাবিছোঁ, আমি বহুত ভয় খাইছোঁ, মানে এখন দেখিয়ে ভয় খাইছোঁ, ইমান স্পীড আহিছে। দেখা পাইছে, দেখিছেনে আপোনালোকে? চাওকচোন, মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ। এয়া দেখি পাইছে, পাপাই বেগটো আগত দিলে নহয় জোকাৰি, এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ। চাওকচোন নাওখন কেনেকৈ আহিছে, মানে বহুত ভয় খালোঁ। মানে আমি ইমান মন কৰা নাছিলোঁ, নাৱৰীয়াজনে ক'লে বোলে চাবলৈ গ'লে চাওকচোন এইখন কেনেকৈ আহিছে, তাত বেছি মানুহ নাছিল। তাৰপিছত তেনেকৈ কৰি আমি ডলফিনটো দেখা নাপালোঁ। তাৰপিছত এঠাইলৈ আহিছোঁ, ইয়াত বোলে সাগৰ আৰু নদীৰ পানীখিনি সাগৰত পৰেগৈ, মানে এটা সংগম বুলি কয়। আৰু মই আগতীয়াকৈ নামি আহিলোঁ, আমাৰ নাওখন এইখন। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে, পাপাহঁতে নামি আহিলে। তাৰপিছত আপোনালোককো মই অকণমান দেখাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখা পাইছে। আৰু ইয়াতে কুকুৰ কিছুমান আছে, ইমান মানে ক্ষীণ, দেখি বেয়া লাগি গ'ল মোৰ বিশেষকৈ। আৰু এয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈ আহি আছোঁ, আপোনালোকেও মোৰ লগতে থাকক, দেখিব কি হয় আজি। আৰু মই চেণ্ডেলখিনি থৈ আহিলোঁ, ইমান গৰম, বালি আৰু ৰ'দো দি আছে অলপ চলপকৈ। আৰু মানুহবিলাকে চাই আহি আছে, আৰু আমিও এয়া আহি আছোঁ। আৰু কি হয় কি নহয় দেখাম আপোনালোকক, ব'লক তেতিয়াহ'লে। আৰু তেনেকৈ কৈ আমি আহি আছোঁ। এইবিলাক দেখা পাইছে, কিবাকিবি শামুকৰ কিবাকিবি, মই ইমান ভালকৈ নাজানো। পিছে এনেকৈ চালোঁ, কিন্তু বৰ একো দেখি নাপালোঁ। আগলৈ আছে বুলি ক'লে, আগলৈ যোৱাটো অসম্ভৱ ভয় লাগে, মানে অলপমান যাব লাগে বোলে। আৰু এইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত আৰু কি দেখাম। আৰু এনেকৈ কথা পাতি থাকোঁতে মানে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, এইটো ছাইডৰ মানুহ কোনো কাৰণতে, এইটো মানে এটা নদীৰ আৰু সাগৰৰ পানীখিনি লগ খাই যে আমি যোনপিনে আহিছোঁ সেইপিনেই পানীখিনি আহে, তাতে লগ খাই বুলি কৈছে। অকণমান আগলৈ, বেছি দূৰ নহয়। তাৰপিছত এজনী ছোৱালী, তাতে সৰু ছোৱালীজনী ওচৰত ৰখিছিলে, পানী মানে সাগৰ ধৰি লৈ গুচি গৈছিল, অকণমান বাকী বচাবলৈ। মানে মই সেইটো সময়ত ভিডিঅ'ত নেদেখালোঁ, কাৰণ ভয় লাগিল। মানে ছোৱালীজনী চাওঁতে মোৰ মানে কি ক'ব, ভিডিঅ' তুলিব লাগে, মই পাহৰি থাকিলোঁ। আৰু তেনেকৈ কৈ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ। আৰু মানুহজনক ভিডিঅ' কৰিবলৈ গ'লোঁ, তেওঁনো কি কৰিলে আৰু। তাৰপিছত সেনেকৈ চাই মেলি আমি এতিয়া আমাৰ নিজৰ নাৱত আকৌ বহিলোঁ। আমি আকৌ আমাৰ পাৰ পালোহি, সেইখিনি বৰ এটা ইমান বিশেষকৈ নেদেখালোঁ আপোনালোকক। আৰু তেনেকৈ কৰি আমি এতিয়া হোটেলত আহিছোঁ ভাত খাবলৈ। হোটেলত ভাত পানী খাই আমি এতিয়া বাছত বহিলোঁ। দেখিছেনে মোৰ অৱস্থা, ঘামি জামি একদম অৱস্থা নাই। এইবাৰ মই অকণমান আগত বহিলোঁ, মাক দিলোঁ পাছত। আৰু দেখিছে একদম চাবলগীয়া বুলি ক'বলৈ সেইখিনিয়ে বস্তু, বৰ বিশেষ এটা ইমান বস্তু নাই। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, তাত যিবিলাক মণিমুকুতা কোনোপধ্যে নিকিনিব। য'ত তাৰ মূল্য 100 টকা, মানে সাগৰৰ পাৰতো সেইবিলাক বস্তু বহুত কমেই, য'ত মূল্য 100 টকা বা 500 টকা, তাত তাহাঁতে বহুত দাম লয়, আপোনালোকে কোনোপধ্যে নিকিনিব। আৰু আপোনালোক দেখাইছোঁ তাৰ পৰিৱেশবিলাক। তাৰপিছত আমি আমাৰ হোটেল পালোহি। তাৰপিছত অকণমান সাগৰৰ পাৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। আৰু সাগৰৰ পাৰত আমি এয়া ঢাকা পৰিৱেশ, মানে সাগৰৰ পানীখিনি মই ভিডিঅ' কৰি দেখাম বুলিছোঁ, কিন্তু নহ'লাক। তাৰপিছত আমাৰ পেটটো ইমানেই আমনি কৰিলে, মানে পেলুকেইটা ইমানেই আমনি কৰিলে, কাপোৰ কানি সলাই মেলি আমি আকৌ ইয়াতে হোটেলত বহিলোঁ কিবা এটা খাওঁ বুলি। আৰু এয়া মেনুখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। হোটেলখন দেখাত বাৰু ভালেই, কিন্তু খানাখিনি কি আহে চাবচোন। কিন্তু মই হ'লে খানা খাই একদমেই বেয়া পালোঁ, মানে আমাৰ অসমৰ নিচিনা কোনো মানে হ'বই নোৱাৰে। আৰু এতিয়া আমাৰ এয়া খানাখিনি আহি গ'ল। খানাখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, বৰ ইমান ভাল নহয়। কি কৰিব আৰু, ঘৰৰ পৰা যেতিয়া দূৰত আছোঁ তো তেনেকৈ খাবই লাগিব। আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো অকণমান চাই ভাল লাগিল, প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, বাই বাই।